ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೇ येन प्रादुरभावे भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये सक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिसन्न्याय रत्नावलिजन्मभूमि राज्ञभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरुन् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवे अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धान्ततमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमोमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमन्दरमहीव्रता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्शूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्या स्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರೋಜೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचनेषु युक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनःमाकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तन्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विग्रहाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राहि यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಬೋಧಕನೋ ಅಬೋಧಕನೋ ಅಂತ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಶಶವಿಷಾಣದಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಶವಿಷಾಣದಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಶುಕ್ತಿರಜತವನ್ನ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ, ಶಶವಿಷಾಣ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಾದ ಶಶವಿಷಾಣದಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿರಜತಾಧಿಕಂ ಶಶವಿಷಾಣಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಕುತಃ? ಅಸತ್ತಾದ ಶಶವಿಷಾಣದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸತ್ತಾದ ಶಶವಿಷಾಣದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಅಸತ್ತಿಗೂ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಅಪಿಚ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಪಿಚ ಶಶವಿಷಾಣಾಧಿಕಮಪಿ ಚೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಚ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಚ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಕಮಪಿ ಚೇತ್ ಅಸತ ತದಾ ಕುತಃ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದೇಹ ಆಶಾಸ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸತ್ತು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಸತ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಗಳು ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಗಳ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳ ಅವರನ್ನು ನಿರೂಪಾಖ್ಯತ್ವಾದಿತಿ ಚೇತ್. ನಿರೂಪಾಖ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಶಶವಿಷಾಣದಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂದೂ ಯಾರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶಶವಿಷಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಶವಿಷಾಣ ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಪಾಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇರೋದು. ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಶವಿಷಾಣ. ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಶವಿಷಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದ ಶಶವಿಷಾಣದಿಂದ ಸೋಪಾಖ್ಯವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇಷ್ಟಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರೇನಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದ ಶಶವಿಷಾಣದಿಂದ ಸೋಪಾಖ್ಯವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ನಿರೂಪಾಖ್ಯತ್ವ ಆಯಿತು. ತರ್ಹಿ ತದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ನಾಮ ಸೋಪಾಖ್ಯಮೇವ ಸೋಪಾಖ್ಯತ್ವಮೇವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದ ಶಶವಿಷಾಣದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ನಿರೂಪಾಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಶಶವಿಷಾಣ ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಶಶವಿಷಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಶಶವಿಷಾಣ. ಅದರ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಏನಾಯಿತು? ಅದು ಸೋಪಾಖ್ಯ ಅಂತಾಯಿತು. ಅದು ಸೋಪಾಖ್ಯ ಅಂತಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾಯಿತು. ತರ್ಹಿ ತದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ನಾಮ ಸೋಪಾಖ್ಯತ್ವಮೇವ. ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದ ಶಶವಿಷಾಣದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಸೋಪಾಖ್ಯವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸೋಪಾಖ್ಯ ಅಂತಾಯಿತು. ನಚ ತತ್ರ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಿಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ಸೋಪಾಖ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸೋಪಾಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ, ಶುಕ್ತಿರಜತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದ ಶಶವಿಷಾಣದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಎದಕ್ಕೆ? ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸೋಪಾಖ್ಯ. ನಿರೂಪಾಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು, ಸೋಪಾಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಾಖ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪಾಖ್ಯ. ಸೋಪಾಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತೀತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಏನ ಅಯಂ ಪರಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಸ್ಯಾತ್. ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿದ್ಧವಾಗತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಾದರೂ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸೋಪಾಖ್ಯ, ನಾವು ಅಸತ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಶುಕ್ತಿರಜತವನ್ನು. ಅಸತ್ತಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಸೋಪಾಖ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೂ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಶ್ಚಿದಾಹ ಅವರಂದ್ರು ನ ಅಸ್ಮಾದ್ ವಾಕ್ಯಾತ್ ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣ ಬೋಧೋ ಜಾಯತೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಯಾವ ಬೋಧನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ? ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಬೋಧವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೋಧ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಈಗಂದ್ರು ನ ಅಸ್ಮಾತ್ ವಾಕ್ಯಾತ್ ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣ ಬೋಧೋ ಜಾಯತೆ ನ ಜಾಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿದೆ ಅಂಬೋದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಬೋಧ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಂ, ವಿಕಲ್ಪವಷ್ಟೇ ಹುಡ್ತದೆ. ನರಶಿರಸೆ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಕಲ್ಪವಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಕಲ್ಪವಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಿಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಥೋಕ್ತಂ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನಾನುಪಾತಿ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪ. ವಿಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನಾನುಪಾತಿ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪ. ನೋಡಿ, ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಇದೇ ವಿಕಲ್ಪ. ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿನೇ ವಿಕಲ್ಪ. ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದಜ್ಞಾನಾನುಪಾತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ, ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ. ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ, ಅದೇ ವಿಕಲ್ಪ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ, ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಂ ಅಸ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ, ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ, ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ವೃತ್ತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ, ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದಿರಲ್ಲ, ಸಪ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಟೀಕರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಯಂ ವಿಕಲ್ಪ. ಈ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತೀರೋ? ನೀವಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂಬೋದು ಇದು ಜ್ಞಾನ ರೂಪವೋ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವೋ ಅಂತ ವಿಕಲ್ಪ. ಸಪ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಕೋಯಂ ವಿಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಂ ಅನ್ಯದ್ವಾ. ಜ್ಞಾನವೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವೋ. ದ್ವಿತೀಯೋ ದ್ವಿತೀಯೇ ಅಂತರ್ಭವತಿ. ಮೊದಲ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಬೋಧಕವೋ ಬೋಧಕವಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬೋಧಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ವಿಕಲ್ಪ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಕಲ್ಪ ಎಂಬುದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೋಧವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ದ್ವಿತೀಯೇ ಅಂತರ್ಭವತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತರ್ಭವತಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಆದ್ದೇ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಏನು? ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತ ಹೇಳು. ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದದ್ದು ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ವೃತ್ತಿ ಆದ್ದೇ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ ಇತಿ ಕೋ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ವಿಕಲ್ಪ. ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ ಅಲ್ಲಿ? ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಕಿಂ ಕಿಮಪ್ಯನುಲ್ಲಿಖನ್ ಅಸದೇವ ಉಲ್ಲಿಖನ್ವಾ. ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ ಅಥವಾ ಅಸತ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ? ಕಿಂ ಕಿಮಪ್ಯನ್ನು ಕಿಮಪ್ ಅನುಲ್ಲಿಖನ್ ಕಿಮಪ್ಯನುಲ್ಲಿಖನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ, ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಅಥವಾ ಅಸದೇವ ಉಲ್ಲಿಖನ್ ಅಸತ್ತನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂಬೋ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ದೇ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ. ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಕಲ್ಪ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ದೇ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ. ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಹಿ ವಿಷಯ ಅನುಪರಕ್ತ ಘಟಾದಿವತ ಅಸೌ ಅನುಭೂಯತೆ. ಈಗ ಘಟಾಪಟ ಸ್ತಂಭ ಕುಂಭ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಷಯರಹಿತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ಎಂದಿಗೂ ವಿಷಯರಹಿತವಾಗಿ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅನುಭವ ವಿರೋಧ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಷಯರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಯರಹಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಿಷಯ ಅನುಪರಕ್ತ ಘಟಾದಿವತ ಅಸೌ ನಹಿ ಅನುಭೂಯತೆ. ಹಂಗ ಓದ್ಬೇಕದ. ಅಸೌ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಈ ವಿಕಲ್ಪವು ಘಟಪಟಗಳಂತೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಕೂಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಬರಿತಾಳೆ, ಯೋ ಹಿ ಶಶವಿಷಾಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ನ ಪ್ರತೀತವಾನ್ ತಸ್ಯ ಶಶವಿಷಾಣ ಶಬ್ದಾತ್ ಜಾಯಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಗೋವಿಷಾಣ ಜ್ಞಾನಾತ್ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಟೀಕರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗೋವಿಷಾಣ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾವಹ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ, ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೊಂಬಿದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಆಕಳು ಅಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೊಂಬಿರ್ತದೆ. ಆಕಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾಗ್ತದೆ. ಗೋವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಅಂತಂದ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಶವಿಷಾಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಶಶವಿಷಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಶಶಕ್ಕೆ ವಿಷಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದೇನದನು ಇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಗೋವಿಷಾಣಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಸರ್ವಥ ಯಾವುದು ಭಿನ್ನವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಶವಿಷಾಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ಶಶವಿಷಾಣ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ
ಶಶವಿಷಾಣಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರೋ ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಶಶವಿಷಾಣಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಗೋವಿಷಾಣಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅದೇನು ಭಿನ್ನ ಏನಲ್ಲ. ಗೋವಿಷಾಣಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೋ, ಶಶವಿಷಾಣಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಯಾವುದನ್ನು ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೆರಡನೇ ಪಕ್ಷ, ಇಲ್ಲ, ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಈ ವಿಕಲ್ಪ ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಾನುಪಾತಿಯಾದ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಆ ವೃತ್ತಿ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನಲ್ಲ, ಅಸತ್ತಂಬೋದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತದೆ. ವಸ್ತುರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯೇ ಸಿದ್ಧಂ ನ ಸಮೀಹಿತಂ. ಹಾಗಾದರೆ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ತನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತದೆ ಅಂತಾಯ್ತು, ಅಸತ್ತನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ತನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ನಹ ಸಮೀಹಿತಂ ಸಿದ್ಧಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಂ ನ ಸಮೀಹಿತಂ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೇ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಿಲಾಷವೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಅಸತ್ತನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಪ್ಪಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ವಿಷಯತ್ವ ಇದೆ, ಅಸತ್ತಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನೀವು ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಂಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಷ, ನಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಇಲ್ಲ, ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಬೋಧಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಜನಕ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಭವ ವಿರೋಧಾತ್ ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದು ಕಂಡಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು, ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಭವ ವಿರೋಧ. ಅವನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವ ವಿರೋಧ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಮತಾನಿ ಪದಾನಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕಾನಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ಪದತ್ವಾತ್ ಗಾಮಾನಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವತ ಇತ್ಯನುಮಾನ ವಿರೋಧಾಚ್ಚ. ಈ ಅನುಮಾನದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದ ವಿಷೀಭೂತವಾದ ಈ ಪದಗಳು ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನರಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕಾನಿ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ, ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ, ಆ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜನಕಾನಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ, ಪದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಪದಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ? ಸನ್ನಿಧಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಗಾಮಾನಯ ಎಂಬ ಪದ, ಗಾಮಾನಯ ಎಂಬ ಪದ ಇದೆ. ಗಾಮಾಕಳನ್ನು ಆನಯ ತಗೊಂಬ, ಸನ್ನಿಧಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಳ್ಳ ಪದಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಗಾಮಾನಯ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಗೆ ನರ ಶಿರಸಿ ವಿಷಾಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಧಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದು.
ಅಂದ ಮೇಲೆ ನರಶಿರಸಿ ವಿಚಾರಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಬೋಧಕವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೋಧಕವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನುಮಾನದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದರು ಹಂಗಲ್ರಿ, ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವಮುಪಾಧಿ. ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ಉಪಾಧಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕ ಯಾವಾಗಿವೆ? ಗಾಮಾನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳು ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇದು ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮತ್ ಪದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ನರಸಿರಸಿ ವಿಚಾರಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ಪದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಾಧಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಉಪಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಸತಿ ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವ. ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಗಾಮಾನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಬಂತು, ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷವಾದ ವಿಮತಿ ವಿಷಯೀಭೂತವಾದ ಪದಗಳು ನರಸಿರಸಿ ವಿಚಾರಣಮಸ್ತಿ ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಹೇತು ಇದೆ, ಉಪಾಧಿ ಅಲ್ಲ, ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಉಪಾಧಿ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಉಪಾಧಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಭಂಗ. ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪದೇಶು. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕವಾಗಿವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಭಂಗ. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವ ತಂದ್ರು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪದೇಶು ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವಾತ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂಚ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಸರ್ಗ ಅಬೋಧಕತ್ವೇ. ಇಲ್ರಿ, ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳು ಅವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಭವದು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಗಳ ನಡುವೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಭಂಗ ನಾವಂದಿವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಸರ್ಗ ಅಬೋಧಕತ್ವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬಧಿರ ವಿವಾದವತ ವಾದಿವಚನಸ್ಯ ನಿರ್ವಿಷಯತ್ವಾಪತ್ತೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಿವುಡರ ವಿವಾದದಂತೆ ವಾದಿವಾಕ್ಯ ಇದು ನಿರ್ವಿಷಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಅವು ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಜನಕನೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳು ಅವು ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿವುಡರ ವಿವಾದ, ಇವನೊಂದಂತಾನೆ ಅವನೊಂದಂತಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿವುಡರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಾದಿವಾಕ್ಯವು ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿರ್ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಬಧಿರ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವುಡರು, ಬಧಿರ ವಿವಾದವತ ವಾದಿವಚನಸ್ಯ ನಿರ್ವಿಷಯತ್ವಾಪತ್ತೇ ನಿರ್ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯತಾ ರಾಹಿತ್ಯೇನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ
ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯತಾವತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಎವ ಯೋಗ್ಯತಾರಾಹಿತ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೋಪಿ ಪರಾಸ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯೋಗ್ಯತಾರಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಥಂ ಅಸತಃ ಭಾತಿ ಭಾಸ್ಯತೆ ಇತಿ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಕರ್ಮತ್ವಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರಹಿತತ್ವಾದಿತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ರಿ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದುರವಾದದ್ದು ಅಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದುರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಸತ್ತು ಇದು ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವಗಳನ್ನ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ ಭಾತಿ, ಅಸತ್ತು ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ತ ಅಸತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಸದ್ ಭಾಸ್ಯತೆ, ಅಸತ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತು ಅಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ವ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದುರವಾಗಿದೆ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ. ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದುರವಾದ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವವನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಥ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತತ್ವಮಪಿ ಕಥಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಥ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತತ್ವಮಪಿ ಕಥಂ. ಅಸತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಅಥವಾ ಅಸತ್ ಭಾಸ್ಯತೆ, ಅಸತ್ತು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ವ ಬರಬೇಕು. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ವನು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ. ಸಂತೋಷ. ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಸತ್ತಿಗೆ? ಅಸತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತು ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಾಹಿತ್ಯ ಅಂಬೋ ಧರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತತ್ವಮಪಿ ಕಥಂ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತತ್ವ ಅಂಬೋದನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಭಾವವತ ಅಭಾವಸ್ಯಾಪಿ ಸದ್ಧರ್ಮತ್ವ ದರ್ಶನಾತ್. ಈಗ ಭಾವ ಭಾವ ಅಂಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಧರ್ಮನೋ, ಅಭಾವನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಭಾವನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಅಂಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ, ಅಭಾವ ಅಂಬೋದು ಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಸತ್ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಸತ್ತಿಗೆ ಭಾವತ್ವ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತತ್ವ ಎಂಬ ಅಭಾವ ರೂಪ ಧರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಬೋದ್ಧವ್ಯಮೇವ ಅಭಾವಾಶ್ರಯತ್ವಂ ನ ವಸ್ತು ಕೃತಂ ಅಥೋ ನ ವಿರೋಧ ಇತಿ ಚೇತ. ಹಾಗಲ್ರಿ, ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಾಹಿತ್ಯ ಅಂಬೋ ಅಭಾವ ರೂಪವಾದ ಧರ್ಮ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸತ್ವ ಅಂಬೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾವರೂಪ ಧರ್ಮ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವಾಶ್ರಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯೋದು. ಅಭಾವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಸತ್ವ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಬರೇ ಬುದ್ಧಿಯ
ವಸ್ತುತಃ ಅಭಾವಾಶ್ರಯತ್ವ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ವಸ್ತುಕೃತವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವರೂಪವಾದ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಸತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಅಭಾವಾಶ್ರಯತ್ವ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವಾಶ್ರಯತ್ವ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಭಾವಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವಯೋರಪಿ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ನೇಮ ಇಲ್ಲ. ಅಭಾವರಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸತ್ಯ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೇಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತು ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. ಸಮಂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವಯೋರಪಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಾಯತೆ ಘಟ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬಾರದ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಘಟ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಘಟ ಹುಟ್ಟೋದಿದೆ. ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? ಘಟೋ ಜಾಯತೆ, ಘಟವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೂ ಘಟ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವ ಆ ಘಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಘಟ ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಇದು ಕರ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇನ್ನೂ ಘಟ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘಟೋ ಜಾಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಘಟೋ ಜಾಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಘಟೋ ಜಾಯತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಭಾವಾಶ್ರಯತ್ವ ಇದು ಹೇಳಬಹುದು, ಭಾವರೂಪ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳತೀವಿ ಅಂತ ನಾವಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವಗಳು ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಘಟೋ ಜಾಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಘಟ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜನರ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಘಟ ಇದು ಕರ್ತ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಘಟೋ ಜಾಯತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದಂತೂ ಆರಂಭಣಾಧಿಕರಣೇ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯಾಮ. ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸತ್ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣೇ ಸತ, ಹಿಂಗ ಅವ್ರ ನಿಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರು ಘಟ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಘಟ ಎಂಬುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರು ಘಟರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಅದು ಕಾರಣಾತ್ಮನ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಘಟ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯವೇ ಮುಂದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ. ಕಾರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯವೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪದಾರ್ಥ ಹುಟ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರ್ಯರೂಪೇಣ ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣರೂಪೇಣ ಸತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪೇಣ ಅಸತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಘಟ ಇದು ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು, ಘಟ ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಘಟ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಘಟ ಎಂಬುದು ಅದು ಅಸತ್ತೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಸದಸತ್ ಕಾರ್ಯವಾದ ಇದು ಸರ್ವಥ ಸದಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಸದಸತ್ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ರೂಪೇಣ ಸತ, ಕಾರ್ಯರೂಪೇಣ ಅಸತ್. ಸದಸತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಸದಸತ್ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾರಣ ರೂಪ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ರೂಪೇಣ ಸತ್ತಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯರೂಪದಿಂದ ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವೇ ಯುಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು
ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕೇವಲ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದಸತ್ ಕಾರ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅತಃ ಅಸತಃ ಪ್ರತೀತ್ಯುಪಪತ್ತೇ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತೀತತ್ವಾತ ನ ಶುಕ್ತಿರಜತಾಧಿಕಂ ಅಸತ ಇತ್ಯಯುಕ್ತಂ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ತಲ್ಲ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಂದಿದ್ರು. ಇದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ತಾದರೂ ಪ್ರತೀತವಾಗಬಹುದು. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ಅಸತ್ತಾದರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಈ ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ತಾಗಬಹುದು, ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿನೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಡದ್ದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯು ಸೇರಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾಳೆ ಪ್ರದೋಷ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ನಾಡದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಮರುದಿವಸ ಮಠದಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಡದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಇರುತ್ತದೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.